Very good morning. RRBPO explanation. Model test number 52531. 52531. Quantitative aptitude question number 41 onwards. Question number 41. Analysis ఇచ్చాడండి. Read the following information carefully to answer this question. In college X, in a group of 1500 students, boys and girls are in the ratio 8:7. In a college X, in a group of 1500 students, boys and girls are in the ratio 8:7 and 800 boys and 700 girls. Students are studying either science or commerce. Each one of them like one or more colors out of red, green and yellow. Out of the boys, and a tabular form తీసుకొచ్చదా boys 800, boys 800, girls 700. Boys and girls. Okay. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు సైన్స్ అండ్ కామర్స్ అంటున్నాడు, అలాగే వీళ్ళు కూడా సైన్స్ అండ్ కామర్స్ అంటున్నాడు. సైన్స్ అండ్ కామర్స్, అలాగే ఇక్కడ కూడా సైన్స్ అండ్ కామర్స్. ఓకే, గుడ్. అవుట్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ 45% స్టడీస్ సైన్స్. 45%, 800లో 45% అంటే 360 సైన్స్ అండ్ వెరాజ్ 440 కామర్స్. 440. Out of the boys, 45% study science and the remaining study commerce. Out of the boys studying science లో మాట్లాడుతున్నాడు. Out of the boys studying science, 15% like only red color 15% అంటున్నాడు. 15% అంటే 10% 36, 54. 15% 54. 1/4 like red and green చెప్తున్నాడు. Red and green, that is 1/4 అంటే 90. 1/4. Next 1/6 like only red and yellow మాట్లాడుతున్నాడు. దట్ ఈస్ 1/4. దీంట్లో 1/4 అంటే సారీ 1/6 అంటే 60. ఎస్, 15% స్టడీ ఓన్లీ. 15% of the students studying science, 15% like only red, 15% is 54. 1/4 like red and green, 1/6 like red and yellow, 10% like all the three colors 10% and 36. 54, 90, 60, 36. Next, out of the boys studying commerce, 1/11 like only red. 1/11 అట. దీంట్లో 1/11 11 40 times, 11 cancellation 4 times 40. 1/4 like only red and green 1/4 అంటున్నాడు. 1/4 అంటే 110. నెక్స్ట్ 1/5 like 1/5 అంటే దాంట్లో 88. 1/5 like రెడ్ అండ్ ఎల్లో 1/8. 8 cancellation దాంట్లో 55 times. Therefore all the three. Next, out of the girls 40% study science. Girls మొత్తం 700, 40% అంటే 280 and remaining 420. 420 commerce. Out of the girls studying 40% study science and remaining study commerce. Out of the girls studying science, 10% like only red. 10% అంటే 28 and 1/7 like only red and green. 1/7 అంటే 40. 1/5 like 1/5 అంటే 56. 1/5 56 like red and yellow. 15% like all the three colors. 15% అంటే that is 42. Very good. Next, out of the girls studying commerce, 1/6 like only red. దీంట్లో 1/6 అంటున్నాడు. 1/6 అంటే 70. Only red. And 1/7 like red and green. 1/7 that is 60. And 1/3 అంటే 140 like red and yellow. 1/3. Next 10, 1/10 అంటే 10%, 42. Yes. So 1/6, 1/7, 1/3 and 1/10. సో tabular form అయిపోయింది. టేబుల్ చాలా క్లియర్గా ఉంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ స్టడింగ్ సైన్స్ ఆర్ కామర్స్ లైక్ ఆల్ ద త్రీ కలర్స్? ఆల్ ద త్రీ కలర్స్ అడుగుతున్నాడు. 42 plus 42, 42 plus 42, 84, 84 plus 36, 84 plus 36, 120, 120 plus 55, 175, 175 out of 1500 అడుగుతున్నాడు. సో 175 students like all the three colors. So 175 out of 1500 into 100, that gives the percentage. Therefore zeros get cancelled. 15 180 అయితే 12 times 11
2/3. 5 తక్కువ ఉంది కాబట్టి 11 2/3. 15 cancellation 180లో 12 times 11 2/3%. Therefore, the answer is 11 2/3%. That is the answer. 11 2/3, fourth option. Okay, next. How many girls studying commerce do not like red color? How many girls studying commerce అంటే లాస్ట్ అది do not like red color? వీళ్ళందరూ రెడ్ కలర్ లైక్ చేసేవాళ్ళు. do not like red color అంటే ఈ 420 లోంచి మొత్తం తీసేయాలి. 140 140 60 200 270 270 plus 42 270 plus 42 312 312 312 420 లో తీసేస్తే 108. therefore the answer is second option 108. next 43. if the total ఈ డిఫరెన్స్ అండి ఈ మొత్తం రెడ్ కలర్ లైక్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళంతా రెడ్ కలర్ లైక్ చేసేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఓన్లీ రెడ్ అండ్ గ్రీన్ రెడ్ అండ్ ఎల్లో ఆల్ ద త్రీ కలర్స్ అంటే మొత్తం 3 ఉంటాయి. దర్ ఫోర్ ఈ వీళ్ళందరూ రెడ్ కలర్ లైక్ చేసేవాళ్ళు కాబట్టి రెడ్ కలర్ లైక్ చేసేవాళ్ళు 312 ఉంటే 420 లో 312 తీస్తే 108. therefore the answer is second option ఇందాక. this 43. if the total number of boys studying commerce వీళ్ళు who like green color is 224. గ్రీన్ కలర్ లైక్ చేసేవాళ్ళు గ్రీన్ కలర్ సర్కిల్ మొత్తం 224 అట. హౌ మెనీ బాయ్స్ స్టడింగ్ కామర్స్ లైక్ ఓన్లీ ఎల్లో కలర్ కావాలట. అంటే గ్రీన్ కలర్ లైక్ చేసేవాళ్ళు ఎంతమంది చెప్పాడండి? గ్రీన్ కలర్ మనకి ఎంత చెప్పాడంటే 224. గ్రీన్ కలర్ 224 అంటే ఈ ఆల్లో గ్రీన్ ఉంది, ఈ రెడ్ అండ్ గ్రీన్ లో గ్రీన్ ఉంది. కామర్స్ కదా మనం మాట్లాడుతున్నాడు. నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ లైక్ కామర్స్ మాట్లాడుతున్నాడు. బాయ్స్ 224 అయితే 224 లో రెడ్ అండ్ గ్రీన్ దీంట్లో ఉంది, అలాగే ఆల్ కూడా ఉంది. అంటే రెడ్ అండ్ ఎల్లో ఓన్లీ రెడ్ ఇవి కూడా కలిపి ఇవి తీసేస్తే ఇవి కూడా కలుపుదాం. సో ఇక్కడ 88 రెడ్ అండ్ ఎల్లో ఓన్లీ రెడ్ అండ్ ఎల్లో. సో 128 అండి అది 128 కూడా కలిపితే ఇక్కడ మొత్తం 440లో ఇది గ్రీన్ లైక్ చేసేవాళ్ళు, ఇది ఓన్లీ రెడ్ అండ్ ఎల్లో లైక్ చేసేవాళ్ళు. సో అప్పుడు మనకి ఓన్లీ ఎల్లో వస్తుంది. అంటే ఈ టోటల్ మనకి 12 5 352 దేంట్లో తీసేయాలండి? 440లోంచి 440 మైనస్ 352 దట్ గివ్స్ ఓన్లీ ఎల్లో వస్తుంది. ఓన్లీ ఎల్లో. దేర్ ఫార్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఒక 48 40 88. దేర్ ఫార్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 88 is the answer. Second option. Next. Total number of girls who like only yellow color is 150% of the total number of girls who like ఓన్లీ రెడ్ కలర్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ అంటే మొత్తం చెప్తున్నాడు. ఓకే, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ హూ లైక్ ఎల్లో కలర్ ఈజ్ 150% ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ హూ లైక్ ఓన్లీ రెడ్ కలర్. రెడ్ కలర్ ఇక్కడ 98 కి 150% అంటున్నాడంటే 49 కలపాలి 147. సో అంటే గ్రీన్ కలర్ లైక్ చేసేవాళ్ళు 147. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ హూ లైక్ ఓన్లీ ఎల్లో కలర్ number of girls who like only yellow color is 150% of the total number of girls who like only red color. Only red color లో ఇది 98 అండ్ ఓన్లీ రెడ్ కలర్ 70 + 28 98 50% మోర్ కాబట్టి 49 యాడ్ చేస్తే 147. సో ఓన్లీ ఎల్లో కలర్ ఇది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, టోటల్ హౌ మెనీ గర్ల్స్ లైక్ గ్రీన్ కలర్ అడుగుతున్నాడు. గ్రీన్ కలర్ అడిగినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇది ఓన్లీ ఎల్లో అండి, ఓన్లీ ఎల్లో ఓన్లీ రెడ్ అండ్ ఎల్లో మొత్తం టోటల్లోంచి తీసేస్తే గ్రీన్ కలర్ వచ్చేస్తుంది. అంటే 700లోంచి మనం ఏమేమి తీసేయాలంటే 147, ఓన్లీ రెడ్ 98 అండ్ అలాగే రెడ్ అండ్ ఎల్లో మనకు కావాల్సింది గ్రీన్ కలర్ కదా, రెడ్ అండ్ ఎల్లో కూడా తీసేయాలి. సో దేర్ ఫర్ 147 98 నెక్స్ట్ ఇవి రెండు 196 యాడ్ చేస్తే 21 2 అంటే 20 24 2 441 దేంట్లో తీసేయాలండి? 700లోంచి 441 తీసేస్తే దట్ గివ్స్ ఇక్కడ 259. Yes, 259. Therefore the answer is 259. Answer is 259. Fourth option is the answer 259. Next one 45 లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం. So out of the boys studying science, first column,
Out of the boys studying science, the number of boys who like only green color is 1/6 of the boys who like red color. Red color మొత్తం చూద్దాం. Red color 36 plus 54 90, 90 plus 90 180, 180 is 240. రెడ్ కలర్ లైక్ చేసే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ హూ లైక్ ఓన్లీ గ్రీన్ కలర్ ఇస్ దీంట్లో 1/6 అట. 1/6 అంటే 40. అంటే గ్రీన్ కలర్ లైక్ చేసేవాళ్ళు 40. గ్రీన్ కలర్ లైక్ చేసేవాళ్ళు 40. 240లో 1/6 అన్నాడు, దట్ ఈస్ 40 గ్రీన్ కలర్ లైక్ చేసేవాళ్ళు. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఏం కావాలి? అవుట్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ స్టడింగ్ సైన్స్, the number of boys who like only green color is 1/6 of the number of boys who like red color. What is the total number of boys studying science who do not like yellow color? Who do not like yellow color అంటే మనకి ఏమేం కావాలంటే ఓన్లీ గ్రీన్, ఓన్లీ రెడ్, రెడ్ అండ్ గ్రీన్ కావాలి. రెడ్ అండ్ గ్రీన్ ఎంత ఉందో చూడండి. 90, ఓన్లీ రెడ్ 54, 90, 54, 40, 90 ఈ రెండు కలిపితే 54, 40, 94, 90, 94, 184. 184 దీంట్లో తీసేయాలి. ఇప్పుడు ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? వీళ్ళే కదా. అంటే ఓన్లీ రెడ్, ఏం కావాలి మనకి? హూ లైక్ డస్ నాట్ లైక్ ఎల్లో. ఎల్లో నచ్చకపోవడం అంటే ఓన్లీ రెడ్, రెడ్ అండ్ గ్రీన్. ఇక్కడ ఎల్లో ఉంది, ఇక్కడ ఎల్లో ఉంది. వీళ్ళు కూడా గ్రీన్ కలర్ లైక్ చేసేవాళ్ళు. కాబట్టి ఈ మొత్తం మూడు కలపాలి. 40, 40, 90, 130, 130 plus 54, 184. This is the answer. Second option. That is the answer. Next 46. సో ఇక్కడికి టేబుల్ కంప్లీట్ అయిందండి. టేబుల్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూస్తే మనం ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్. ఇన్ ఏ యోగా క్లాస్ దెర్ వర్ 14 members. 4 members left the class. 6 new members joined. If the average age decreased by 5 years and the total age decreased by 20 years, what is the new average age of the class in years? సో ఇనీషియల్గా 14 members ఉన్నారు, వాళ్ళ యావరేజ్ తెలియదు, లెట్ ఇట్ బి x years. ఇప్పుడు 4 members left the class, నలుగురు వెళ్ళిపోయారు, 10. 6 new members joined the class, కొత్తగా 6 జాయిన్ అయ్యారు అంటే 16 అయ్యారు. ద యావరేజ్ ఈస్ డిక్రీజ్డ్ బై 5. ఇంతకు ముందు కంటే యావరేజ్ 5 డిక్రీజ్ అయిందట. అంటే ఇది 14 members టోటల్, ఇది 16 members టోటల్. టోటల్ ఈజ్ ఆల్సో డిక్రీజ్డ్ బై 20. టోటల్ ఈజ్ ఆల్సో డిక్రీజ్డ్ బై 20. ఇది వాడు చెప్తున్నాడు. ఇనీషియల్గా 14 members ఉన్నారు, వాళ్ళ యావరేజ్ x అనుకున్నాను, 14x వాళ్ళ టోటల్ అండి. ఇప్పుడు 4 members లెఫ్ట్ ద క్లాస్, 6 new members జాయిన్ అంటే టోటల్ 16 అయ్యారు. బట్ ద యావరేజ్ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్ బై 5. యావరేజ్ x ఉండేది x minus 5 అయింది. ఇక్కడ యావరేజ్ తగ్గింది, టోటల్ ఏజ్ కూడా తగ్గింది. 14 యొక్క టోటల్ కంటే 16 యొక్క టోటల్ తక్కువ. ఎంత తక్కువ అంటే 20. therefore 14x minus 16x minus 2x అటేపుకి వెళ్తే ప్లస్ 2x. 2x ఇటు 16 5s are 80. ఆ 20 టైప్కి వస్తే 80లోంచి 20 తీస్తే 60. 2x is equal to 60, x is equal to 30. x is equal to 30 అంటే అది ప్రీవియస్ యావరేజ్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ యావరేజ్ అంటే x minus 5, x minus 5 is 25. therefore the present average is 25. Fourth option. Fourth option is the answer. Next. That is the answer. 2x is equal to 60, x is equal to 30. X minus 5 is the present average, that is 25. A rectangular plot has a concrete path running in the middle of the plot parallel to the length of the plot. The rest of the plot is used as lawn, which has an area of 242 square meters. If the width of the path is 5 meters and the length of the plot is greater than its breadth by 6 meters, what is the area of the plot? ప్లాట్ ఇలా ఉందండి, రెక్టాంగులర్ ప్లాట్ ఇలా ఉంది. ఈ ప్లాట్ బ్రెడ్త్ బి అనుకుంటే లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ ఈజ్ 6 meters మోర్ దాన్ ఇట్స్ బ్రెడ్త్ అంటున్నాడు. మధ్యలో రన్నింగ్ మిడిల్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ ప్యారలల్ టు ద రెక్టాంగులర్ ప్లాట్ హ్యాస్ ఎ కాంక్రీట్ పాత్ రన్నింగ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ ప్యారలల్ టు ద లెంత్ ఓన్లీ. లెంత్ మాత్రమే ప్యారలల్ గా ఉందట. అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ లాన్ which has an area of 242. ఇది కలిపి 242 అని చెప్తున్నాడు. If the width of the path is 5 meters, 5 meters, that is the width of the path, then the length of the plot is greater than its breadth by 6 meters. What is the area of the plot? ఈ ప్లాట్ ఏరియా కావాలి అంటే B లెంత్ బ్రెడ్త్ ప్రొడక్ట్ కావాలి, ఏరియా ఆఫ్ ద ప్లాట్. ఓకే, గుడ్. ఇప్పుడు చూస్తే ఈ టోటల్ ఏరియాలోంచి ఈ ఏరియా తీసేయడమే కదండి. అంటే ఇప్పుడు ఈ మొత్తం బ్రెడ్త్ ఈ కాంక్రీట్ ఏరియా తీసేస్తే రిమైనింగ్ ఏరియా కదా 242 అంటున్నాడు. లెంత్ ఎంతండి? లెంత్ ఎంతంటే B+6 ఇస్ ద లెంత్, B+6. ఇప్పుడు ఈ 5 meters కాంక్రీట్ పాత్ ఉన్నది తీసేస్తే టోటల్ బ్రెడ్త్ B కాబట్టి బిలోంచి ఈ 5 meters తీసేస్తే B-5, దాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ బ్రెడ్త్ కదండి, రిమైనింగ్ ఏరియా. సో లెంత్ మారలేదు, ఈ పాత్ లెంత్ కూడా అదే, లెంత్ ఏం మారలేదు. బ్రెడ్త్ మాత్రం ఈ 5 meters తగ్గిపోతుంది కాబట్టి B-5. దిస్ ఇస్ ద ఏరియా, రిమైనింగ్ ఏరియా, ఈ కాంక్రీట్ ఏరియా కాకుండా, దట్ ఈస్ 242.
ఇది సాల్వ్ చేస్తే బి వచ్చేస్తుంది, బి వస్తే మెజర్మెంట్స్ వచ్చేస్తాయి. దెన్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 242, బి ప్లస్ 6, బి మైనస్ 5, బి స్క్వేర్ ప్లస్ 6b మైనస్ 5b అంటే ప్లస్ బి, ఇక్కడ -30 మైనస్ 272. సో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. -272 అంటే -272కి రూట్స్ మనం ప్లస్ బి ఇచ్చేటట్టుగా 17 ఇంటూ -16, 17 16s, 16 16s ఆర్ 256, 17 16s ఆర్ 272. దేర్ఫోర్ మైనస్ ఉన్నది పాజిటివ్ రూట్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 అవుతుంది. బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 అయితే మనకి బ్రెడ్త్లు ఎంత వచ్చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనకి. దేర్ ఫోర్ ఏరియా ఆఫ్ ద ప్లాట్ కావాలి. ఏరియా ఆఫ్ ద ప్లాట్ అంటే ఎల్ ఇంటూ బి, ఎల్ ఇంటూ బి అంటే ఎల్ ఇంటూ బి. లెంత్ ఎంత అవుతుందంటే 16 ప్లస్ 6 22. ఆ బ్రెడ్త్ ఎంత అవుతుందంటే 16 22 16 250 352 స్క్వేర్ మీటర్స్. దాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ప్లాట్. 352 ఏరియా ఆఫ్ ద ప్లాట్. 16 20 16 320 320 plus 32 352. Therefore first option is the answer, 352 square meters. That is the area of the plot. Next, so ఇక్కడ బ్రెడ్త్ వచ్చేస్తే మిగతా అంత వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ 48. In what respective ratio two varieties of rice costing 32 rupees per kg, 80 rupees per kg? ఒకటి 32 rupees per kg అట, రెండోది 80 rupees per kg అట. In what ratio these two should be mixed? ఏ రేషియోలో మిక్స్ చేయాలని అడుగుతున్నాడు, రేషియో అడుగుతున్నాడు. అయితే మధ్యలో రిజల్టెంట్ కాస్ట్ ప్రైస్ కావాలి. కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వెరైటీ, కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వెరైటీ, కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద మిక్చర్. సో దట్ బై సెల్లింగ్ ద మిక్చర్ అట్ 72 rupees per kg 17% ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఎర్న్డ్. ఈ రెండు మిక్స్ చేసి 72 రూపీస్కి అమ్మినప్పుడు 17% ప్రాఫిట్ వచ్చిందట. అంటే 117% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 72 అయితే 100% కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద మిక్చర్ కావాలి మనకి. 9 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 9 ఇక్కడ 8 టైమ్స్, 9 క్యాన్సిలేషన్ 13 టైమ్స్ అంటే 800/13 అవుతుంది. This is the cost price of the mixture per kg, 800/13. సో ఇప్పుడు అలిగేషన్ తీసుకుంటే 13 80s, 13 8s are 104, 1040 minus 800 240, 240/13 ఇక్కడ వస్తుంది. 13 32s కావాలి. 10 32s 320, 332s 96, 320 plus 96 416. 800 లోంచి 416 తీసేయాలి. 800 minus 416 అంటే 384, 384/13. 240/13, 384/13. ఈ రెండిట్లో కూడా 16 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 16 క్యాన్సిలేషన్ చూస్తే ఇక్కడ 16 15 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 16 2 టైమ్స్ తర్వాత 64లో 4 టైమ్స్. దెర్ఫోర్ అగైన్ 3 కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 3 క్యాన్సిలేషన్ 5:8. దెర్ఫోర్ ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో ఇస్, ఏ రేషియోలో మిక్స్ చేయాలంటే 5:8. దట్ ఈస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఆన్సర్ ఈస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ 49. Okay, 49. 10 years ago, Jaya's age was equal to Simran's present age. 10 years ago, Jaya's age was equal to Simran's present age. అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ 10 years అని చెప్తున్నాడు. ఎవరు పెద్దవాళ్ళు? జయా ఈజ్ ఓల్డర్ అండ్ సిమ్రాన్ ఈజ్ యంగర్. జయా ఈజ్ ఓల్డర్. 10 years ago, Jaya's age was equal to Simran's present age. If the sum of the Jaya's age 8 years from now and Simran says 12 years ago is 90. Jaya's sum of the Jaya's is 8 years from now. 8 years from now, sum of Jaya says 8 years from now and Simran says 12 years ago. Simran says 12 years ago is 90 years. ఇది వాడిచ్చింది. బట్ జే బదులుగా మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే సిమ్రాన్ ప్లస్ 10. వీళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ కదా. జయా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిమ్రాన్ ప్లస్ 10 కదండి. జయా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిమ్రాన్ ప్లస్ 10. సిమ్రాన్ కంటే 10 years ఓల్డర్. అంటే 10 యాడ్ అయితే 18 అవుతుంది. ప్లస్ ఎస్ మైనస్ 12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90. Therefore 2s minus 6 అంటే కలితే ప్లస్ 6. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? ఎస్, అంటే 96 అవుతుంది. Therefore s is equal to 48. Ten years ago, Jaya's age was equal to Simran's present age. Jaya 10 years పెద్దది కాబట్టి Simran plus 10 plus 8. The sum of the ages of, yes, correct కదా. Sum of the ages of sum of the Jaya's age 8 years from now and Simran's age 12 years ago is 90. What was Komal's age 13 years ago? అంటే 2 years. ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందండి? ప్లస్ 6 కదా. ప్లస్ 6 అటేపుకి వెళ్తే -6.
ఇక్కడ +6 అండి, +6 అటేపుకి వెళ్తే -6, -6 అంటే 84 అవుతుంది. దేర్ఫోర్ S is equal to సిమ్రాన్ సైజ్ is 42. ఇప్పుడే ఏమంటున్నాడు, వాట్ వాస్ కోమల్ సైజ్ 13 years ago if కోమల్ ఈజ్ 9 years younger to సిమ్రాన్? ఎన్ని ఇయర్స్ యంగర్? కోమల్ ఈజ్ 9 years younger to సిమ్రాన్, అంటే కోమల్ సైజ్ ఈజ్ 33, సిమ్రాన్ కంటే 9 years యంగర్. బట్ కోమల్ సైజ్ ఎప్పుడు కావాలి? 13 years ago. 13 years ago కోమల్ అంటే దట్ ఈస్ k minus 13. 13 years ago కోమల్ సైజ్ was 20. Therefore third option is the answer. Next 50. So analysis ఇచ్చాడు again. Study the following table carefully to answer the question. Population abstract of country M, all the numbers are in thousands. Very good. Population abstract ata. Yes. State P, Q, R, S, T, V, 6 different states, total population. Population between 21 to 30 years. 21 to 30 years population ఇచ్చాడు. Employed population, Hindi speaking population. Okay, చాలా columns ఉన్నాయి. What percentage of the population from state P and Q together is in the age group 21 to 30 years? 21 to 30 years అట. P and Q together. ఇక్కడ 550, ఇక్కడ 400 together 950. 950. Okay. 8,600. 8,600 into 100. So P and Q total population 8,600, but between population between 21 to 30, 950. Zeros get cancelled. క్యాన్సిలేషన్ చేద్దాం. 11 టైమ్స్ పోతున్నట్టుంది. 11 టైమ్స్ 1186 అంటే 860 ప్లస్ 86 946. 946 అంటే ఇక్కడ ఎంత మిగులుతుందంటే 4 బై 86. 4 బై 86 అంటే 4 బై 86 2 బై 43. therefore 11 2 by 43% అండి. 11 2 by 43, second option is the answer. Next 51. If the respective ratio between urban to rural population among total population of state Q is 3:7 and that of state R is 5:2, what is the population of rural population of these two states together? Urban and rural population చెప్తున్నాడు 3:7. ఏది స్టేట్ Q. Q మొత్తం ఎంత ఉన్నారు చూడండి, 3,600. 3,600ని మనం 3:2 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి కావాల్సింది 7 parts. 7 by total parts 10 parts. 7 by 10. Rural population కావాలి 3,200. Q population 3,600. Sorry. $3,600 7 by, ఎందుకంటే 3:7 రేషియో కాబట్టి రూరల్ పాపులేషన్ 7 అంటే 36 7s are 252. 2520. ఎస్. అండ్ స్టేట్ ఆర్ కావాలి. ఆర్ అంటే 4,200. 4,200లో రూరల్ పాపులేషన్ 4,200 2 by 7. ఈ 7 క్యాన్సిలేషన్ దీంట్లో 600. 600 2s are 1,200. therefore 1,200. సో యాడ్ చేస్తే 3720. therefore the answer is 3720. third option. Third option is the answer. Okay. Next. What is the difference in thousands between the total employed population from states STV together? STV, employed population together, and total unemployed population from these three states together. Employed population చూస్తే 56 44. 56 44 that is 100. 100 plus 45 145 అంటే 145. 14500. ఓకే. సో ఇక్కడ చూస్తే 56 44 100 100 plus 45 145 14500. ఇప్పుడు టోటల్ పాపులేషన్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి 10,800 11,500 4,000 15,500. 15,500 లోంచి తీసేస్తే అంటే 1000 వస్తుంది. 14,500 తీస్తే ఇది ఎంప్లాయిడ్, ఇది ఎంప్లాయిడ్, ఇది అన్ఎంప్లాయిడ్. డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. డిఫరెన్స్ అంటే 13500. therefore the answer is first option. First option is the answer. What percentage of the total population for states QST together speaks Hindi language? QST Hindi population అడుగుతున్నాడు అండి. కమాన్. క్యూలో 2,600, ST రెండు కలిపితే 92. 92 plus 6 98. 98 plus 2 118. 118 అంతేనా? సో ST హిందీ స్పీకింగ్ పాపులేషన్ 5,200 4,000 9,200 9,200 plus 9,800
11800 11800 Hindi speaking. QST అన్నాడు కాబట్టి టోటల్ పాపులేషన్ 3600 9600 9600 plus 700 10,300 10,000 14,300 14,300 into 100 that gives the answer. సో ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి టూ జీరోస్ గెట్ క్యాన్సిలేషన్ తర్వాత ఇది ఎంత వచ్చిందంటే 82.52 ఆన్సర్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ 82.52. నెక్స్ట్ వన్ 54 చూస్తే out of the total employed population in all the given states, 40% of our women, మొత్తం అన్ని కలపాలి ఎంప్లాయిడ్ పాపులేషన్. ఓకే, 40% were women and out of them 15% were married. How many employed women are not married? Okay, good. Zeros, 2 zeros. So total population చూద్దాం. 2 zeros తర్వాత 8 16 26 plus 5 31 3 అంటే 7 10 18 plus 8 26 261. దీంట్లో 40% are women. 40% అంటే 2/5. సో దీంట్లో 15% women are married. ఇంకా రిమైనింగ్ మ్యారీడ్ అన్మ్యారీడ్ 85%. 85% 17/20. 17/20. 520s are 100 క్యాన్సల్. అంటే ఇప్పుడు 261 34s కావాలి. 261 34s అంటే మల్టిప్లై చేస్తే యూనిట్ డిజిట్ 4 రావాలి. యూనిట్ డిజిట్ 4 ఆప్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, ఒకటే ఉంది. therefore 8874. therefore the answer is 8874. that is the answer, fourth option. యూనిట్ డిజిట్ 4 ఉన్నది ఒకటే ఉంది. నెక్స్ట్ 55 చూస్తే వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద టోటల్ పాపులేషన్ ఫ్రమ్ స్టేట్ P and V టుగెదర్ is unemployed? వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ P and V? P and V చూస్తే P 5,000, V చూస్తే 4,000, టోటల్ 9,800. 9,800లో ఎంప్లాయిడ్ పాపులేషన్ చూద్దాం. 4,600 4,000 9,100. అన్ఎంప్లాయిడ్ అంటే 700 అవుట్ ఆఫ్ 9,800 into 100. సో therefore zeros get cancelled. 98 700లో 6 times cancel అవుతుంది. 6తో ఉన్న ఆన్సర్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. 7 times cancel అవుతుంది. 7తో ఉన్న ఆన్సర్ ఒకటే ఉంది. 7 1/7%. therefore the answer is 7 1/9%. 1/7%. The population of a state in the year 2013 was దీనికి దానికి సంబంధం లేదు అసలు. ఇది ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్ అండి. వాళ్ళు టేబుల్ కింద డిటిపి వాళ్ళు టేబుల్ కింద టైప్ చేసినట్టున్నారు. ఇది ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్. This is not related to the table. This question is not related to the table. This is the individual question. The population of a state in the year 2013 was 93,771. If the rate of increase was 8% and 15% respectively from the year 11 to 12 and 12 to 13, what was the population in the year 2011? Telidu, let it be X. First year 11 to 12 increase 8% and 108%. 108% అంటే 27/25. 108%. 8% ఇంక్రీజ్ అంటే 108 రాస్తాం. 108 అంటే 4 క్యాన్సిలేషన్ 27/25. నెక్స్ట్ తర్వాత 15% అంటే 115% 23/20. సో ఇప్పుడు టోటల్ పాపులేషన్ ఏమైంది అంటున్నాడంటే 93,771 అయిందట 2013కి. ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్. సో 23 ఎగ్జాక్ట్గా ముందు 4 times పోతుంది. 4 23s are 92 పోతే ఇక్కడ 1 మిగిలింది అంటే 17లో పోదు కాబట్టి 0. 177లో చూడాలి. ఇప్పుడు 177లో మనకి 8 times పోదు, 7 times పోతుంది. 23 sevens 140, 3 sevens are 21, 161. 161 అంటే మళ్ళీ ఎంత మిగిలింది అంటే 16 మిగిలింది. 16 మిగిలితే మళ్ళీ చివరి 1 ఉంది కాబట్టి 161 7 times. ఎస్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 4077 times పోయింది. ఇప్పుడు ఈ 27 క్యాన్సిల్ చేద్దాం. ఇంకా 27 క్యాన్సిల్ చేస్తే దీంట్లో 27 1 time, ఇంకా 13 137. ఇప్పుడు 137లో 27 అంటే మనకి ఎన్నిసార్లు పోతుందంటే 5 times. 5 times పోతే 135. 27 5s. ఇక్కడ 2 మిగిలింది. 27 అంటే 1 time. 151 times. 25 20s ఇది 25 20s 500 కదా. therefore x is equal to అంటే 151 into 500 వచ్చింది మనకి. therefore ఇది మల్టిప్లై చేస్తే 0 0 5 15 5s are 75. therefore 75,500 is the answer. 75,500 is the answer, fourth option.
నెక్స్ట్ 57 ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అండి. ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇది 12 7 అంటే 4, 3 x is equal to -3, -4. These are the roots. 30 కి 11 అంటే 6 5s. Therefore y is equal to 6 5s అంటే -2.5 -3. These are the roots. Therefore x less than or equal to y. X less than or equal to y. This is the answer, second option. Next 58. 58 చూస్తే 277 154 కి మనకి 25 రావాలి. 154 కి అంటే 14 11s అనుకుంటుంది. 14 11s 14 plus 11 25. ఎస్ సరిపోయింది. దర్ ఫర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 14/2. 14/2 అంటే 7. 11/2. 11/2 అంటే 5.5. 5.5 and 7 are the roots of the equation. Next 110 కి 11 10s. 11 10s అంటే 11 plus 10 21 సరిపోయింది. y is equal to 11/2 5.5, 5. These are the roots. So therefore x greater than or equal to y. X greater than or equal to y. First option is the answer. Next one 59. 59 చూస్తే 9 35 315. 315 అంటే 21 15s. 21 plus 15s 21 plus 15 36 సరిపోయింది. Therefore x is equal to 15/9. 15/9 అంటే 5/3. 5/3 అంటే 1.666. 21/9. 21/9 అంటే 7/3. 7/3 అంటే 2.333. These are the roots. 2 27s 54. 54 అంటే 9 6s are 54. 9 plus 6 15. Yes, y is equal to 6/2. 6/2 అంటే 3. 9/2 అంటే 4.5. These are the roots. ఈ రెండు కూడా రెండింటి కంటే పెద్దగా ఉన్నాయి. Therefore x less than y. X less than y is the answer. Fifth option. Next 60. 60 చూస్తే 9 28s 252. 252 కి 33 రావాలట. 252 కి 33. Yes, 9 28s. 14 ఇక్కడ 14 18s. 14 18s అంటే రాదుగా. 3 into 3 into 7 into 4 కదా. ఇది 21 ఇది 12 సరిపోయినట్టుంది. ఎస్ 21 into 12 33. ఎస్ 21 12s అండి. 3 3s are 9. 7 4s are 28. 9 28s కదా మనం మల్టిప్లై చేస్తుంది. 9 ని 3 into 3, 28 ని 7 into 4. Therefore 3 7s are 21, 3 4s are 12. 21 plus 12 33. ఎస్ సరిపోయింది. Therefore x is equal to 12/9. 12/9 అంటే 4/3. 4/3 అంటే 1.3333. 12/9 4/3. 4/3 అంటే 1.3. 21/9 7/3. 7/3 అంటే that is 2.3333. ఇది 4/9 అంటే ఇది 12/9 అంటే 4/3 1.333. 21/9 అంటే 7/3. 7/3 అంటే 2. సో అలాగే ఇక్కడ 150 అంటే 15 10s. 15 10s 6 25s. Therefore 10/6. 10/6 అంటే that is 5/3. 5/3 అంటే that is 1.666. 10/6. 15/6. 15/6 అంటే 2.5. Yes, 3 cancellation 5/2. సో ఓకే, ఈ రూట్ చూస్తే ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నట్టుంది. Therefore the relationship between cannot be established between x and y. Therefore the answer is cannot be determined. సో 2 7s అంటే 9 రావాలంటే 2 into 7 రాయాలి. ఇప్పుడు 2 into 7 రాయాలి. 2 into 7 2 plus 7 9. 2 into 7 రాయాలండి. 2 7s are 14. 14 కి 2 into 7 2 plus yes. X is equal to 2/2 అంటే -1 3/2 -3.5. 7/2 అంటే 3.5. నెక్స్ట్ 20 కి మనకి 4 into 5 9 రావాలి కాబట్టి therefore y is equal to -2 -2.5 5/2. సో ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండు రూట్లు కూడా ఈ రెండు మధ్యలో ఉన్నట్టున్నాయి. Therefore the relationship between cannot be established between x and y. Can't be. Next 62. Yes, 25 men can complete a piece of work in 12 days. 4 days after they started the work, 3 more men joined them, and after 2 more days
After 2 more days, 8 men left. How many more days will they now take to complete the remaining work? 25 men ఎన్రోల్ చేస్తారటండి 12 days. 25 men 12 days. వాళ్ళు ఎన్రోల్ చేశారట 12 days అంటే 1 day work is equal to 1/12. They work together for 4 days. 25 men చేస్తున్నారు 25 men 12 days లో చేయగలరు 12 days లో చేయగలరు కాబట్టి 1 day work is equal to 1/12. They work together for 4 days. After they started the working 4 days after they started the working 4 days చేసిన తర్వాత అంటే 1/3 వర్క్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత 3 more men joined. 3 more men అంటే 28. 28 అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాయాలండి ప్రొడక్ట్ ఎంత అండి 25 12 300 by 28 300/28 సి ప్రొడక్ట్ బై ఇది 28 క్యాన్సిల్ అయితే ఈ ప్రొడక్ట్ అంతే ఈ ప్రొడక్ట్ కూడా అంతే అంటే ఇప్పుడు 300/28 అంటే మనం 28/300 1 day work is equal to 3 more men joined and after 2 more days అంటే వీళ్ళు అందరూ కలిపి 2 days చేశారట అప్పుడు 8 men left 8 men వెళ్ళిపోయారట 8 men వెళ్ళిపోతే 20 men ఉంటారు 25 12 300 28 into 300/28 అంటే ఇది కూడా 300 ఈ ప్రోడక్ట్ 300 ఈ ప్రోడక్ట్ 300 ఈ ప్రోడక్ట్ 300 రావాలంటే ఇంటూ 15 సో ఫస్ట్ 25 men స్టార్ట్ చేశారు 12 days లో చేయగలరు వాళ్ళు 4 days చేశారు 1 day work is equal to 1/12 4 days work is equal to 4/12 ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ 4 days 3 more men joined అన్నాడు ముగ్గురు జాయిన్ అయ్యారు ముగ్గురు జాయిన్ అయితే 28 men ఎన్రోల్ చేస్తారంటే 300/28 1 day work is equal to 28/300 అండ్ వాళ్ళు అలా ఎన్రోల్ చేస్తారంటే 2 more days కాబట్టి ఇంటూ 2 ఓకే ఇది 1 day వర్క్ అండి 28/300 అనేది 1 day వర్క్ 2 days కాబట్టి ఇంటూ 2 అప్పుడు 8 men left 28 లో 8 వెళ్ళిపోతే 20 members 15 days లో చేస్తారు ఇప్పుడు ఓకే నౌ దే విల్ టేక్ టు కంప్లీట్ ద రిమైనింగ్ వర్క్ హౌ మెనీ డేస్ వీళ్ళు ఎన్రోల్ చేస్తారు అని అడుగుతున్నాడు వీళ్ళు ఎన్రోల్ చేస్తారంటే ఇప్పుడు టీ రాసుకుందాం ఎన్రోల్ చేస్తారో తెలీదు 15 1 day వర్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1/15 వీళ్ళది ఇస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ వర్క్ 1 కి ఈక్వల్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దెన్ 300 ఇస్ ద ఎల్సిఎం 300 ఎల్సిఎం తీస్తే అటువైపుకి వెళ్ళిపోతుంది 300 ఇస్ ద ఎల్సిఎం ఈ 12 300 లో 25 times 25 4s are 100 వెరీ గుడ్ ప్లస్ 300 28 56 ప్లస్ 15 దీంట్లో 20 times 20t సో దర్ ఫోర్ 20t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 156 అటేపుకి వెళ్ళిపోతే ఇంకా 144 మిగులుతుంది 144 దర్ ఫోర్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 144/20 10 క్యాన్సిలేషన్ 144/20 144/20 అంటే ఏం రాస్తామండి 7 times 4/20 4/20 అంటే 1/5 7 on by 5 days therefore the answer is 7 on by 5 days that is the answer 144/20 7 on by 5 days okay so ఇది మీకు అర్థమైనట్టుంది ఆర్ యూ క్లియర్ దట్ నెక్స్ట్ ఇది మీరు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ నేను చెప్పినట్టుగా కాకుండా ఇది సింపుల్ గా ఇది 1/3 వర్క్ అయింది ఇది కొంత అయింది ఇంకా రిమైనింగ్ వర్క్ ఇదంతా ఓరల్ క్యాలిక్యులేషన్ జరగాలి అలా జరిగితే స్పీడ్ అవుతుంది ఇంకా ఓకే నెక్స్ట్ వన్ 63 yes 63 A started a business with an investment of 16,000 after 3 months B joined with a 5/8 of the amount that A invested A B C ఉన్నాడా yes C వీడు 16,000 తో స్టార్ట్ చేశాడు A started a business with an investment of 16,000 after 3 months B joins with a 5/8 దీంట్లో 5/8 అంటే 10,000 that A 5/8 of the amount that A invested A withdraw 2,000 3 months తర్వాత వీడు ఫస్ట్ 3 months తర్వాత వీడు జాయిన్ అయ్యాడు వీడు 2,000 విత్డ్రా చేశాడు అంటే 14,000 2,000 విత్డ్రా చేశాడు అండ్ ఆఫ్టర్ 3 more months he joined సో వీడు 3 months తర్వాత జాయిన్ అయ్యాడంటే ఇంకా 9 months ఉంటాడు వీడు ఇంకొక 3 months తర్వాత జాయిన్ అయ్యాడు విత్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ 9,000 ఇంకా అనదర్ 6 months ఉంటాడు అండ్ ఏ అగైన్ విత్డ్రా ఇదే మళ్ళీ 3 months తర్వాత అంటే వీడు స్టార్ట్ చేశాడు వీడు జాయిన్ అయినప్పుడు ఒక 2,000 విత్డ్రా చేశాడు వాడు జాయిన్ అయినప్పుడు ఇంకొక 2,000 విత్డ్రా చేశాడు అంటే 12,000 దట్ ఈస్ ఫర్ రిమైనింగ్ 6 months ఓకే ఫస్ట్ వీడు స్టార్ట్ చేశాడు దట్ ఈస్ ఫర్ ద 16,000 ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్ ఫస్ట్ 3 months వై బికాస్ ఆఫ్టర్ 3 months బీ జాయిన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ బీ జాయినింగ్ వీడు 2,000 విత్డ్రా చేశాడు సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద అనదర్ 3 more months సి జాయిన్ అయ్యాడు వీడు 3 months తర్వాత జాయిన్ అయ్యాడు కాబట్టి 9 months ఉంటాడు వీడు 6 months తర్వాత జాయిన్ అయ్యాడు కాబట్టి రిమైనింగ్ 6 months విత్ 9,000 వీడు జాయిన్ అయినప్పుడు 2,000 విత్డ్రా చేస్తే వాడు జాయిన్ అయినప్పుడు 2,000 విత్డ్రా చేశాడు దిస్ ఇస్ ఫర్ 3 months దిస్ ఇస్ ఫర్ 3 months ఈ 12,000 ఫర్ 6 months ఎస్ ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ చూస్తే 6 క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు 6 ఇక్కడ 90 కదా ఇది
90లో 6 15 టైమ్స్ 6 క్యాన్సిలేషన్ 90లో 6 ఇక్కడ 6 క్యాన్సిల్ చేయాలి 6 క్యాన్సిల్ అంటే ఇక్కడ 6 క్యాన్సిల్ ఇక్కడ 6 క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ 7 ఇక్కడ 6 క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ 8 8 ఇంటూ 1 8 7 ఇంటూ 1 7 15 15 ప్లస్ 12 27 వచ్చింది ఇక్కడ టోటల్ 8 plus 7, 15, 15 plus 12, 27, 15, 9. So three cancellation, 9 is to 5 is to 3. This is the ratio of their profits at the end of the 1 year. If C received 1020, then what was the total profits? And 3 parts 1020 అంటున్నాడు. Total parts అంటే 14 plus 17 parts కావాలి. 17 parts ఎంత? ఈ 3 cancellation దీంట్లో 34 times. 34 అన్నా? 3 34s, yeah. 340 times. 34 17. 17's 17 34 అంటే 289 289 కదా 17 17s 289 289 578 578 5780 that is the answer second option. Okay, definitely జీరో రావాలి జీరో వచ్చిన ఆప్షన్స్ రెండే ఉన్నాయి. Adhiraj annual income is 7,02,000. Adhiraj's annual income is 7,02,000. He spends 18% of his monthly income on paying bills, 14% on household items, 16% on paying his children fee, and 6% he donate to a charity. Very good. 18, 14, 32, 48, 54. అంటే మొత్తం ఇప్పటి వరకు 54% స్పెండ్ చేశాడు. రిమైనింగ్ 46% ఉంది. ఇఫ్ 2/3 ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ అమౌంట్ హీ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్, అది కూడా ఆ రిమైనింగ్ 46లో కూడా 2/3 ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. అంటే ఆ 46లో ఇంకా 1/3 మిగిలింది. ఆ 1/3 ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. 1/3 ఎంత అంటే సో 7,02,000లో 7,02,000 by 12 ఇది మంత్లీ ఇన్కమ్ అది మంత్లీ ఇన్కమ్లో ఆల్రెడీ వాడు స్పెండ్ చేసింది ఎంత అంటే 54%, రిమైనింగ్ 46% కావాలి మనకి. రిమైనింగ్ 46%, ఆ రిమైనింగ్ 46%లో కూడా 2/3 ఇన్వెస్ట్ చేశాడు, ఇంకా 1/3 కావాలి. ఇది మనకు కావాల్సింది. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? ఎస్. 2 zeros గెట్ క్యాన్సిల్. ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ చెప్పండి. ఇక్కడ 2 cancellation 23 times, ఇక్కడ 2 cancellation 6 times, 6 3s are 18 దీంట్లో క్యాన్సిలేషన్ చెప్పండి. 18 3s are 54, 18 3s are 54 అయితే ఇక్కడ 16 162లో 9 times అంటే 390 మిగిలింది. ఇక్కడ 39 23s మల్టిప్లై చేయాలి. 39 23s therefore 0, 9 3s are 27, 70 ఉండాలి ఆన్సర్లో. 70 ఆన్సర్ ఒకటే ఉంది. therefore 8970, therefore that is the answer. Third option is the answer. 8,970. Next 65. Rupees 1,600 were invested for 4 years in scheme X, which offers simple interest at the rate of 12% per annum. The amount received after 4 years and some additional money is then invested in scheme Y for 2 years, which offers compound interest compounded annually at the rate of 20% per annum for 2 years. 2 years 20% అంటే 44%. If the compound interest received from scheme Y after 2 years అంటే 44% చెప్పేస్తున్నాడు. ఆ 44% ఎంత రిసీవ్ చేసుకున్నాడు అంటే దట్ ఈస్ 1232 42% అయితే అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసిన స్కీమ్ వైలో ఇన్వెస్ట్ చేసిన టోటల్ అమౌంట్ ఎంతో చెప్పొచ్చు మనం. ఓకే, వాడు యాడ్ చేసిన అమౌంట్తో అండ్ సమ్ అడిషనల్ మనీ అన్నాడు కదా. స్కీమ్ ఎక్స్లో వచ్చిన అమౌంట్తో పాటు కొంత అడిషనల్ మనీ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. ఆ మొత్తాన్ని వైలో ఇన్వెస్ట్ చేశాడు కదా, ఆ మొత్తమే 100%. వై? బికాస్ విచ్ ఆఫర్స్ the amount received after 4 years and some additional money is then invested in scheme Y for 2 years, which offer compound interest compounded annually at the rate of 20% per annum compound interest. The compound interest is received from scheme Y after 2 years is 1232. సో ఇప్పుడు ఈ 44 క్యాన్సిలేషన్ చెప్పండి. 44 క్యాన్సిలేషన్ 88లో 2 times 88 పోతే అక్కడ ఒక 12, ఇక్కడ ఒక 23, 12 23 35 352లో 8 times క్యాన్సిల్ అవుతున్నట్టుంది. 44 352లో 8 times. Therefore very clear that 2800 is the total amount. బట్ ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందో చూడండి. 1600 ఇన్వెస్ట్ చేశాడు, 4 years 12% అంటే 48%. అంటే వాడు ఇన్వెస్ట్ చేసింది 1600, దాంట్లో 48% అంటే దీంట్లో 50% అయితే 800, 2% 32 తీసేయాలి. 800లో 32 తీసేస్తే 768. సో ఎంతవరకు యాడ్ చేస్తే 2368. ఈ 2368 దీంట్లో తీసేస్తే 432 వాడు అడిషనల్ అమౌంట్
యాడ్ చేసిన అమౌంట్. దేర్ఫోర్ 432 ఇస్ ద ఆన్సర్. క్వశ్చన్ అదే అడుగుతున్నాడు. సో వాట్ వాస్ ద అడిషనల్ మనీ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ స్కీమ్ వై అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ స్కీమ్ ఎక్స్? స్కీమ్ ఎక్స్ లోంచి అమౌంట్ కాకుండా అడిషనల్ అమౌంట్ ఎంత? 432. నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్స్ అండి, అప్రాక్సిమేషన్స్. సో అప్రాక్సిమేషన్స్ ఒకసారి చూస్తే యా క్వశ్చన్ మార్క్ వాల్యూ కట్టాలి. ఇక్కడ 17 స్క్వేర్ 289, 17 స్క్వేర్ 289, 26 స్క్వేర్ అనుకుందాం. 26 స్క్వేర్ 676. ఇప్పుడు ఆ డివిజన్ కూడా చేయాలి మనం. డివిజన్ ఏంటో చూద్దాం. డివిజన్ ఏంటంటే 3559 గా తీసుకుందాం. అది 3245 గా తీసుకుందాం. దీన్ని 14,108,6804 డివైడెడ్ బై 36 అనుకుంటుంది. 36 చేయాలి. 6 స్క్వేర్ 36 వన్ టైం, 36 వన్ టైం పోతే ఇక్కడ ఎంత మిగిలిందంటే ఇంకా 32, 320. 320లో 8 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయింది. 36 8 సార్ 288, 288 అంటే 320లో 288 పోతే మళ్ళీ 32, 324, 324లో 9 టైమ్స్ 189 వచ్చింది. అక్కడ ఆ 189 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అంటే ఈ రెండు యాడ్ చేసి 189 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి 289 కదా, ఇక్కడే 189 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ మిగిలేదు ఇంకా మనకి 100గా. ఆ 189 ఇక్కడ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇంకా మిగిలేదు 100. 100 ప్లస్ 676, 776 is the answer. Therefore the third option is the answer. Answer is third option. Next 67. 67 20% of 2560, 2460. 2460లో 20% అంటే 246, 492. ఇక్కడ 2460 ఇది అంటే 246 10%, 246 492. అండ్ ఆ 67 కూడా ఇటేపుకి వచ్చి మైనస్ అవుతుంది. ఇక్కడ 11% ఆఫ్ 1300, 130 ప్లస్ 13 143, 143కి ఇంకా 67 కలపాలి. 143 ప్లస్ 67 అంటే దట్ ఈస్ 210. 210 తీసేయాలి. దీంట్లో 210 తీసేస్తే దట్ ఈస్ 282. Therefore the answer is 282, fifth option. 68 చూస్తే 139 ఇటువైపుకి వచ్చి యాడ్ అవుతుంది. డివిజన్ చేయాలి. ముందు డివిజన్ చేద్దాం. 1456 by 28. సో వెరీ క్లియర్ దట్ 1400లో 50 టైమ్స్ 52 టైమ్స్ 52 ప్లస్ ఏం కలపాలి మనం 139 కలిపితే 140, 191. Therefore fifth option is the again answer 191. Next 69 చూస్తే 1518 divided by 46. ఇది ఒక డివిజన్ చేయాలి. అలాగే 637 by 7 square 49 ఇది ఒక డివిజన్ చేయాలి. రెండు యాడ్ చేయాలి. ఎస్ 46 క్యాన్సిలేషన్ 3 టైమ్స్. 46 3s are 45 3s are 135, 138 అంటే అదొక 12, 13, 138 అంటే 33 టైమ్స్ పోయింది. ఎగ్జాక్ట్లీ 33 టైమ్స్. ఇప్పుడు 49 అంటే 50కి ఇది 650 13 టైమ్స్ పోతుందేమో అప్రాక్సిమేట్గా. 13 లెస్ ఉంది కాబట్టి ఎస్ 13. ఇదేమో 13 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయింది, అదేమో 33 టైమ్స్. దేర్ఫోర్ 46 is the answer, థర్డ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ 70 అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 930 ఇది 16, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 256 16, 14 స్క్వేర్ 196 డివైడెడ్ బై ఇది 576 24 మైనస్ 17 అంటే ఇక్కడ మనకి 24 మైనస్ 17 అంటే 7 స్క్వేర్ 49 ఎగ్జాక్ట్లీ 4 టైమ్స్. దేర్ఫోర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 71 this is data sufficiency. The question consists of a question and two statements 1 and 2 given below it. You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and choose the appropriate option. Very good. First one, how many laborers are employed to do a piece of work? ఎంత మందిని ఎంప్లాయ్ చేశారు? How many laborers are employed to do this piece of work? First statement, if all the employed laborers report the work, the concerned piece of work can be completed in 84 days. ఎంతమందిని అయితే పెట్టాడు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఏమంటున్నాడంటే ఎంతమందిని అయితే నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ని మనం ఎంగేజ్ చేస్తే
వాళ్ళు 84 డేస్లో చేయగలరట. అలా కాకుండా ఇప్పుడేమంటున్నాడు సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో 1/3 ఆఫ్ ద ఎంప్లాయిడ్ లేబరర్స్ అయితే అప్పుడేమైందట ఆబ్సెంట్ అయితే 1/3 ఆబ్సెంట్ అయితే 2/3 ఉంటారు. If 1/3 of the employed laborers are absent, do not report to the work. The concerned piece of work can be completed in 126 days. అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఏంటో ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా అంతే. ఈ 3 దీంట్లో క్యాన్సిలేషన్ 42. సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఎంతండి 84M, ఈ ప్రోడక్ట్ కూడా 84M. సో మనకి సాల్వ్ చేయడానికి ఏం లేదు. అంటే 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient. ఎంతమంది ఎంప్లాయిడ్ని ఎంతమంది లేబరర్స్ని ఎంప్లాయ్ చేశాడు అనేది 1 నుంచి కానీ 2 నుంచి కానీ చెప్పలేకపోతున్నాం. రెండు కలిపిన ఆన్సర్ రాదు. దేర్ ఫోర్ నైదర్ నార్ ఇస్ ద ఆన్సర్. టుగెదర్ బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ టుగెదర్ ఆర్ నాట్ సఫిషియంట్ టు ఆన్సర్ ద above question. నెక్స్ట్, హౌ మచ్ టైమ్ విల్ ట్రైన్ ఏ టేక్ టు కంప్లీట్లీ క్రాస్ ట్రైన్ బి రన్నింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్? హౌ మచ్ టైమ్ ట్రైన్ ఏ టేక్ టు కంప్లీట్లీ క్రాస్ ట్రైన్ బి ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటున్నాడు. టైం అడుగుతున్నాడు. టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఏ ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ బి బై ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ స్పీడ్ ఆఫ్ బి, ఇవన్నీ కావాలి మనకి. ఓకే, ద టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఏ అండ్ ట్రైన్ బి టుగెదర్ అంటే రెండు ఇచ్చేసాడు, బాగుంది. ట్రైన్ బి కెన్ క్రాస్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ పోల్ ఇన్ 6 seconds. ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో ఆఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఏ అండ్ ట్రైన్ బి 7:8. స్పీడ్స్ రేషియో ఇచ్చాడు 7:8 రేషియో అని. సమ్ ఆఫ్ ద లెన్స్ ఇచ్చేసాడు. ఇది న్యూమరేటర్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఉంది. సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో రేషియో ఇచ్చాడు. ట్రైన్ బి కెన్ క్రాస్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ పోల్ ఇన్ 6 seconds. ట్రైన్ బి అట 6 secondsలో క్రాస్ చేస్తుందని చెప్తున్నాడు. సో కానీ దాని లెంత్ తెలుసా మనకి? 6 secondsలో ఎంత లెంత్ క్రాస్ చేస్తుందో తెలిస్తేనే స్పీడ్ వస్తుంది. స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. అంటే ట్రైన్ బి లెంత్ తెలిసి ఉండాలి, ఇక్కడ టైం ఇచ్చాడు కాబట్టి అప్పుడే స్పీడ్ వస్తుంది. దేర్ ఫోర్ 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient, together is also not sufficient. Therefore neither nor is the answer. 73. What was the percentage of discount given while selling the table? While selling the table, what was the percentage of discount given? First statement, the cost price of the table is 8,000, 12% profit earned by selling the table. What was the percentage of discount given? Yes. అయితే మార్కెట్ ప్రైస్ తెలిస్తే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నుంచి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఏమి ఇచ్చాడు? కాస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు 8,000, 12% ప్రాఫిట్ ఇచ్చాడు. 12 8s are 96 అంటే 960 గెయిన్ ఇచ్చాడు. దేర్ ఫోర్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చింది. సెల్లింగ్ ప్రైస్ 8,960 అని. కానీ మార్కెట్ ప్రైస్ తెలిస్తే కదా డిస్కౌంట్ ఎంతో చెప్పేది. వాట్ వాస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ గివెన్ ఆన్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ వైల్ సెల్లింగ్ ద టేబుల్ అని అంటున్నాడు. మార్కెట్ ప్రైస్ తెలియదు కాబట్టి 1 alone is not sufficient. మరి ఇప్పుడు సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? ఇఫ్ దేర్ వాజ్ నో డిస్కౌంట్ అండ్ ప్రాఫిట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ 18%. డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే, ఇలా అమ్మినప్పుడు డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే ప్రాఫిట్ 18% వచ్చేది. అంటే 100% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్. డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే ప్రాఫిట్ ఎంత అంటే 118% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. 118% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. ఇప్పుడు మనకి మార్కెట్ ప్రైస్కి కాస్ట్ ప్రైస్కి రేషియో వచ్చింది. మార్కెట్ ప్రైస్కి కాస్ట్ ప్రైస్కి రేషియో వచ్చింది కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైస్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి మార్కెట్ ప్రైస్ వస్తుంది. మార్కెట్ ప్రైస్ వస్తే ఇంత కమ్మేం కాబట్టి డిస్కౌంట్ ఎంతో చెప్పొచ్చు. ఈ 1 కావాలి, 2 కావాలి. బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ టుగెదర్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient, but together is sufficient to answer the question. Next, 74. What is the volume of the cylinder? వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ అంటే రేడియస్ హైట్ కావాలి. ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఇస్ 21. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో రేడియస్ ఇచ్చాడు. రేడియస్ ఒకటి ఇస్తే వస్తుందండి? రాదు. దేర్ ఫోర్ 1 alone is not sufficient. ద సమ్ ఆఫ్ ద హైట్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఇస్ 29. రేడియస్ అండ్ హైట్ సమ్ ఇచ్చేసాడండి 29 అని. అండ్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇచ్చాడు. రెండు ఈక్వేషన్లు వస్తున్నాయి. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే 2πRH. 2πRH ఇచ్చేసాడు. దట్ ఈస్ 1056. ఇక్కడ అన్నోన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? 2 ఉన్నాయి అన్నోన్స్. పై వాల్యూ తెలుసు మనకి. అన్నోన్స్ 2 ఉన్నాయి. 2 ఈక్వేషన్స్ వీ కెన్ సాల్వ్. అంటే సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో 2 ఈక్వేషన్లు వచ్చేలాగా ఇచ్చాడు. 2 alone sufficient to answer the above question. 1 alone is not sufficient, 2 alone sufficient to answer the above question. 75. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ మనీ? ప్రిన్సిపల్ అడుగుతున్నాడు. ద సమ్ వెన్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ స్కీమ్ ఏ విచ్ ఆఫర్స్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 13% per annum అమౌంట్స్ టు, వచ్చేస్తుందిగా 2 yearsలో 13% చొప్పున 26% అమౌంట్ 126%. దీనికి ఈక్వల్ చేస్తే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ 100% కట్టొచ్చు. అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నుంచి ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎలా అంటే 13% 2 years అంటే 126% అవుతుంది. 11,340 అయితే 100% ప్రిన్సిపల్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. 1 alone sufficient. సెకండ్,
The sum when invested in scheme B, which offers compound interest compounded annually, amounts to 12,960 in 2 years and 15,552 in 3 years. Amount at the end of the second year ఇచ్చాడు, amount at the end of the third year ఇచ్చాడు. అమౌంట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్, అమౌంట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్ ఇస్తే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ వచ్చేస్తుందండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ రెండింటి నుంచి రేట్ పర్సెంట్ వస్తుంది, రేట్ పర్సెంట్ వస్తే ప్రిన్సిపల్ కట్టేయచ్చు. దేర్ ఫార్ 2 alone sufficient, 1 alone sufficient, 2 alone sufficient. Therefore either or is the answer. Either or. 1 alone sufficient, 2 alone sufficient. Either or is the answer. Next 76. Again analysis అండి. Analysis చూడండి. Study the following graph carefully to answer the given question. Number of laptops in thousands of 3 different brands sold by 7 stores in 2012. Lenovo, HP, Dell, 3 different stores ఇచ్చాడు. 3 different stores, number of laptops sold ఇచ్చాడండి. Number of laptops in thousands of 3 different brands sold in 7 different stores. J, K, L, M, N, O, P are the 7 different stores. Okay. First question. What is the difference between the number of laptops of all the 3 brands sold by store L and P? L and P అడుగుతున్నాడు. L ఇది మొత్తం క్యాలిక్యులేటెడ్ 270 ఇది 160 270 160 150 270 160 150. L and P. L చూస్తే this is 270, very clear. ఇది 180 160. Okay, ఇది 180 but not therefore very clear that. అంటే ఇప్పుడు ఇది 270, ఇది 180 అయితే 450 plus 150, therefore 600 total. L అది. మరి P చూస్తే ఇక్కడ P చూస్తే 200 320 340 320 340 అంటే 660 plus 200 860 difference 260,000. Therefore fourth option is the answer is fourth option. Next 77. If the price of each Lenovo laptop is 35,000, Lenovo 35,000 and Dell is 38,000, HP is 42,000, Dell is 38,000. ఇది వాడు చెప్తున్నాడు. వెరీ గుడ్. అయితే by what percent are the total sales of store N more than that of the total store K? Total sales of store K. N K కావాలి. N చూస్తే N ఫస్ట్ లెనోవా అంటే 160 ఇచ్చాడు. 160 into 35 thousands పక్కన పెడదాం. 160 into 35. So N store N is more than 160 into 35. తర్వాత HP చూస్తే 280 Dell. HP 220 into 42 HP. Dell అక్కడ ఎన్నోనేమో 280 into 38. ఇది ఓకే. దిస్ ఇస్ హౌ మచ్ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ K అడుగుతున్నాడు. K అంటే దట్ ఈస్ 190 Lenovo 35 అండ్ HP 220 ఇక్కడ కూడా HP 220 J కదా అది. HP 130 ఏముంది ఇక్కడ 130. ఎస్ 130 HP 130 into 42. నెక్స్ట్ K 130 190 260 is Dell. 260 is Dell 38. వెరీ గుడ్. దీనికంటే ఇది ఎక్కువ ఉంది, దీనికంటే ఇది తక్కువ ఉంది, దీనికంటే కూడా ఇది తక్కువ ఉంది. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? ఇది ఒక్కటే కదా ఎక్కువ ఉంది. చూద్దాం రండి. ఇప్పుడు ముందు మనకి మోర్ అన్నప్పుడు డిఫరెన్స్ కావాలి. డిఫరెన్స్ బై స్టోర్ కే టోటల్ కావాలి. స్టోర్ కే టోటల్ దీని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు దీనికంటే ఇది ఎంత ఎక్కువ ఉందంటే 35 ఇది ఆల్రెడీ ఎక్కువ ఉన్నది ఎంత అంటే 35 105. 160 కంటే 190 30 ఎక్కువ ఉంది. 35 335 ఎస్ ఇది ఎక్కువ. ఇప్పుడు దీనికంటే ఇది తక్కువ ఉంది. 220 130 అంటే దట్ ఈస్ 90 into 42 942 90 into 42
42 into 90. 0. 9 2s are 18. 1. 9 4s are 36 plus 1 37. 90 into 42. 42 into 9 0. 2 9s are 18. 1 36. Yes. ఇది ఎక్కువ ఉంది. ఇక దీనికంటే ఇది ఎక్కువ 20 ఎక్కువ ఉంది. 20 into 38 అంటే 760. ఇది ఎక్కువ ఉంది. సో ఇది ఎక్కువనే తీసేద్దాం ఒకసారి. 4 15 1 దీంట్లోంచి 1050 తీసేయాలి. 1050 తీసేస్తే 140లోంచి 90 4 3490. 3490 is the difference అండి. 3490 is the difference. 3490 is the difference. 3490 is the difference. ఇప్పుడు ఈ టోటల్ కావాలి మనకి. ఈ టోటల్ 35 200s తీసుకున్నాం అనుకోండి. 35 200s అంటే దట్ ఈస్ 35 2s 70 7000. 7000 లోంచి 10 35 350 తీసేయాలి. 6650. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ 130 42s. 10 42s 420. 3 42s 126. 420 plus 126 546. 5460. Yes. 26 38s కావాలి మనకి. 26 38s. So therefore 26 38s అంటే 38 25s అయితే 38 25s. 25 38s. 25 40s అయితే 1000 కదా. 950. 950 plus 38 950 plus 38 988. ఓకే. సో ఈ టోటల్ చూస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ 140 190 1 19 1 10 21. సో అంటే ఇప్పుడు ఇది 3490 21990 మీద క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఇంటూ 100. దట్ గివ్స్ ద ఆన్సర్. ఇది క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందంటే ఇది అరౌండ్ 350 దగ్గర ఉంది. ఇది అరౌండ్ 2200 దగ్గర ఉంది. ఓకే. ఇంటూ 100 చేయాలి. 350. సో జీరోస్ గెట్ క్యాన్సిల్. 22 క్యాన్సిలేషన్. 22 17 times పోతున్నట్టుంది. Therefore 17% is the answer. Therefore the answer is 17%. 22 17s. 20 17s 340. అంటే 22 16 times పోతున్నట్టుంది. 22 16 times పోతున్నట్టుంది. 22 16s అంటే 352 కదా. ఎస్. Therefore 16% వచ్చిందండి. Therefore fifth option is the answer. Next 78. 78 చూస్తే the number of Dell laptops sold by each store increased by 16%. The number of Dell laptops sold by each store is increased by 16% from 2012 to 13. And the number of Lenovo laptops sold by each store is increased by 12% from 12 to 13. What was the total number of Dell and Lenovo laptops stored by K and O together? K and O. K and O ముందు Dell చూద్దాం. K and O Dell అంటే triangle. K triangle 260. O triangle this is 340. 260 340 600. 260 340 600. K and O. అలాగే డెల్ తర్వాత ఇంకేం చూడమన్నాడు వాడు. లెనోవా. లెనోవా అంటే కే 190 190 ఓ 260. 190 260 అంటే దట్ ఈస్ 450. 450. ఓకే. ద నెంబర్ ఆఫ్ డెల్ ల్యాప్టాప్స్ ఇందాక చూస్తుంది డెల్లేగా. డెల్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ఎంత అని చెప్తున్నాడండి. 16%. 16 6 are 96 అండి. 96 అంటే 696. నెక్స్ట్ 12% లెనోవా. 12% లెనోవా అంటే 10% 45. 12% 54. 54 యాడ్ చేస్తే దీనికి 504. సో 10 10 1 0 12 1200 వచ్చిందండి. Therefore the answer is second option is the answer. Next 79.
So what is the respective ratio between the total number of HP laptops sold by stores JKLM together and total number of Dell laptops sold by same stores together? JKLM అంటున్నాడు. JKLM ముందు కావాల్సింది HP అంటే J 220 K 130 220 130 LM అంటే దట్ ఈస్ 270 300 270 HP కదా వాడు అడిగింది HP యా 220 130 that is 350 plus 300 650 plus 250 920 మొత్తం yes 270 and 300 సో ఈ రెండు కలిపితే 400 700 920 yes నెక్స్ట్ డెల్ ల్యాప్టాప్స్ అడుగుతున్నాడు డెల్ ల్యాప్టాప్స్ అంటే దట్ ఈస్ ట్రయాంగిల్ అంటే 310 260 570 310 260 570 570 plus 180 570 plus 180 అంటే దట్ ఈస్ 650 750 plus 250 1000 ఇది 1000 వచ్చింది టోటల్ సో ఇప్పుడు రేషియో అడుగుతున్నాడు రేషియో అడిగితే జీరో గెట్ క్యాన్సిల్ 23:25 వస్తుంది 23:25 therefore fifth option is the answer. Last question చూస్తే total number of HP laptops sold by all the given stores together is by what percent less than the total number of Dell laptops sold by all the given stores together. HP ఇందాక మనం టోటల్ చేసాం HP అంటే ఇక్కడ వరకు టోటల్ చేస్తే 920 వచ్చింది 920 అలాగే డెల్ చేసాం డెల్ చేస్తే ఎక్కడి వరకు ఎంత వచ్చిందమ్మా 1000 వచ్చింది JKLM వరకు 1000 వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఇంకా రిమైనింగ్ మూడు యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది NOP డెల్ చూద్దాం HP చూద్దాం HP చూస్తే ఇక్కడ 220 190 అంటే 410 plus 340 410 plus 340 that is 750 ఓకే అలాగే నెక్స్ట్ డెల్ చూస్తే ఇప్పుడు what percent less than number of HP laptops what percent less than Dell laptops అంటే డెల్ అంటే దట్ ఈస్ ట్రయాంగిల్ ఈ మూడు చూడాలి మనం ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ అంటే ఇక్కడ 280 320 600 340 940 therefore ఇది యాడ్ చేస్తే 1670 ఇది యాడ్ చేస్తే 1940 డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు డిఫరెన్స్ అడిగితే 140 లో 70 తీస్తే 70 ఇక్కడ 270 లెస్ అండి దీనికంటే ఇది 270 లెస్ ఆన్ 1940 into 100 జీరోస్ గెట్ క్యాన్సిల్ into 100 ఓకే ఇప్పుడు చూస్తే అరౌండ్ 200 దగ్గర ఉంది ఇది 200 అంటే ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేస్తే 2 times అంటే ఇది తగ్గింది ఇంకా పెరుగుతుంది అంటే 13.5 14% ఎంత వస్తుంది అప్రాక్సిమేట్ therefore third option is the answer is third option. Thank you very much.